ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। परिवार तीर्थ अनंत धामर श्री धामेश्वर विग्रह भगवान अनंत सुंदरंकर अभय पाद पंकजरे बलिया विचार मंच उपरु सेवक शतकोटी दंडवत प्रणाम समर्पण करुछि। प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव परमंश श्रीमद बाबा बलियांकर अभय पाद पद्मरे भक्तिपूत विनम्र प्रणति सेवक समर्पण करुछि एवं आपण मानक आजिर प्रभात रे बलिया विचार कार्यक्रम को सेवक स्वागत करुछि। प्रतिटी प्रभात रे आम मानकर जीवन वास्तव सुप्रभात रे परिणत हेउ, वास्तव आनंदमय परिस्थिति रे आम मानकर जीवन यात्रा अब्याहत रहू। यही भावधारा को नहीं आम मानकर बलिया विचार कार्यक्रम आपण मानक जीवन पथर पाथेय साजु। यह ही गुरु गोविंदंकर अभय चरण तले सेवकर प्रार्थना। गतकाली आमे कार्यक्रम करुथला बेले से नेटवर्क रो इते अड़ुआ परिस्थिति सृष्टि हैला, कार्यक्रम अधारू बंद होता। ये सेवक आपण मानकर सहयोग अनेक पाइछि, गतकाली समर्थन भी पाइछि। तेणु से कथा को आमे आउ थरे आम आलोचना पर्याय भितर को आनिबा। गुरुदेव उत्तर देले, आम मान को मार्ग प्रदर्शन कले, जार मन जेते टाण से मनीष सेतिकी कर्मनिष्ठ होई पारे। आम जीवन रे गोटे उत्तम कर्मी बा आम जीवन जने जीवन यात्रार एक सफल नायक रूप में जदि आमे निजको प्रस्तुत करिबा, तेबे तार आधारटा कौन? कर्म तो निश्चित आधार। तेबे उत्तम कर्मटा कौन आपे आपे संपादित हो जाए कि केबे भी संभवपर हुएनी। तेणु उत्तम कर्म को संपादन करिबा पई उत्तम मानसिकतार आवश्यकता अछि। यह निश्चित, यह ध्रुव सत्य। जदि आम भीतर उत्तम विचार बोध नहीं, उत्तम मानसिकता नहीं, तेबे उत्तम कर्म को संपादन करिबा पई आम भीतर सामर्थ्य सृष्टि हो पारिबो नाही। मानसिक स्तर रे आमे प्रस्तुत हो पारिबा नाही। आत्मबल आत्मसाहस सृष्टि हो पारिबो नाही। तेणु आम समस्तଙ୍କ भितरे प्रथम मूल उत्स हेउची मानसिकता। आउ दुर्बल मानसिकतार मनीष, संकीर्ण मानसिकतार मनीष जीवन यात्रा रे केतेबेले सफलतम नायक साजी पारे नाही, केतेबेले भी हो पारिबो नाही। हे काम गुड़ाक मो द्वारा हम कि? अरे बाबा रे बाबा, इते बड़ काम, अरे मु किए, ये काम किए? ये हूँ गोटे साधारण भाषा। यही भाषा सृष्टि करुवा मनीष ही दुर्बल मानसिकतार मनीष, संकीर्ण मानसिकतार मनीष केबे भी से जीवन सफल हो पारिबो नाही जीवन भितर। तेणु आमको जीवन यात्रा रे सफल होबाकू हेले मानसिक स्तर रे आगे प्रथम दृढ़ होबाकू पड़ियो। मु दृढ़ संकल्प आगे नेबी। आपण माने देखिए वर्तमान सामाजिक स्तर रे कथाटा बहुत सृष्टि हेलानी। निशा मादक परिपूर्ण हेलानी आजिर युव समाज। विशेष भाव निर्वाचन समय रे यह 2 गुण 4 गुण नुहे, यह 100तम अधिक गुणारे परिप्रकाश हुए। यही रात्रि रे एबे आमे कार्यक्रम सारी आसुथला बेले सेई जिनिस सबू बुहा होउथुवा गाड़ी राति सेमानकर चल प्रचल संख्या बहुत बढ़ी गलानी। तेणु से चल प्रचल होउथुवा गाड़ी गुड़ा को ट्रांसपोर्टिंग होउथुवा से जिनिस गुड़ा को देखिला परे मन भितर मानसिकता सृष्टि हुए। आमे एक भद्र समाजर मनीष तो, आमे एक शिक्षित पाठुआ समाजर जने नागरिक तो, ये परिभाषा आपे आपे मन भितर सृष्टि हुए। आमे आउ थरे आमको आमे निजको आउ थरे समीक्षा करिबा, मु केउ पर्यायर केउ अवस्थार केउ समयर किभली समाजर मु मनीषटिए। तेणु आमे केतेबेले कंकड़ा को गोली पानी सुहाइला परी किछि भूल विचारग्रस्त मनीष को एई भली आचरण बा एई भली परिस्थितिटा तांकु सुहाए। यह केतेबेले मानविकतार परिचय नुहे। तेणु आमको दृढ़ संकल्प नवाकू पड़िबो। अनेक को देखू गुरुदेव निकट को आसती, कौन सी धर्मपीठ को जाती, तीर्थ को जाती, कौन ना आमे आज ठारू संकल्प करू काले आ मद्यपान करूँ ना, मद खाइबू ना।
ମାନେ ସେଇ ଦିନଟି ଗଲା, ତା ପରଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ସଂକଳ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଲା। କିମ୍ବା 5-7 ଦିନ 8 ଦିନ ମାସେ 15 ଦିନ, ମାସେ 15 ଦିନ ନୁହଁ, 5-7 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ସେଇ ସଂକଳ୍ପ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ପୁଣି ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏଇ ମେଳ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ପୁଣି ସେଇ କୁସଙ୍ଗର ପରିଭାଷା ଜୀବନକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ସେ ସଂକଳ୍ପଟା ବିକଳ୍ପରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ତାହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ମାନସିକତାର ମଣିଷ କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ରୂପରେ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ? ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଦରକାର, ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଦରକାର। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ସେତିକି ଟାଣ, ମନ ସେତିକି ଦୃଢ଼ ମନା ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ ଆମ ପାଖରେ ଉଦାହରଣର କିଛି କମ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୁରୁକୁଳରେ ଉପମନ୍ୟୁ ନାମରେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ ରହିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବିନି, କେବଳ ମନେ ପକାଇବି। ଉପମନ୍ୟୁ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟିଏ, ଜମା 7-8 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ, ଗୁରୁଗୃହକୁ ଯାଇଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଗୃହରେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି? କର୍ମୀୟ ଶିକ୍ଷା। ପାଠ ତ ପଢ଼ା ହେଉଛି, ତା ସହିତ କର୍ମୀୟ ଶିକ୍ଷା। ନିଜ ଜୀବନଟା ଅହଙ୍କାର ବିମୁକ୍ତ ହେବ ତା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। କ'ଣ ନା, ଗୁରୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଗୋପାଳନ କରିବ। ତମେ ସକାଳୁ ଯିବ ଗାଈକୁ ନେଇକି ଜଙ୍ଗଲକୁ, ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ପାଠ ପଢ଼େଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସିଏ ତ କହିଥାନ୍ତେ, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛି ନା ଗୋରୁ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛି? ନା, ପ୍ରଶ୍ନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ପରମ୍ପରା, ଗୋଟେ ଜୀବନକୁ ଆପେ ଆପେ ଗଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଶୈଳୀ, ଗଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ନମୁନା, ତାହା ଗୁରୁକୁଳ ପରମ୍ପରାରେ ହିଁ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ରାଜା ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ହେଇପାରନ୍ତି। ଗୋଟେ ରାଜପୁତ୍ର କୃଷ୍ଣ ଯେଉଁଠି ପଢ଼େ, ଗରିବ ପ୍ରଜା ସୁଦାମା ସେଠି ପଢ଼େ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମା ସଖା ହେଇଥିଲେ ଗୁରୁଗୃହରେ, ଦେଶ ଭିତରେ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଗୁରୁଗୃହ ଥିଲା ସେତେବେଳେ, ଗୁରୁକୁଳର ପରମ୍ପରା ଥିଲା ଏକ ଆଦର୍ଶ ସମାଜ, ଆଦର୍ଶ ଜୀବନଟିଏ ଗଠନ କରିବାର ମୂଳ ଦୁଆ, ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି। ତେଣୁ ଗରିବ ପ୍ରଜାର ସୁଦାମାର ପୁଅ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ରାଜା ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ଉଭୟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଉଥିଲେ କାଠ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଉଭୟ ଯାଉଥିଲେ ସମିଧ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଉଭୟ ଯାଉଥିଲେ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ। ଇଏ ଥିଲା ଗୁରୁକୁଳର ନୀତିଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଉପମନ୍ୟୁ ଗାଈ ଜଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରନ୍ତି, ଇତ୍ୟାଦି ଏଟା ଦୈନନ୍ଦିନ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଦିନେ ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଖାଉଛ? ନା, ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଫଳମୂଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ଖାଉଛି। ନା, କାଲିଠୁ ଖାଇବନି, ବନ୍ଦ ହେଲା। ତା କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଖାଉଛ? ନା, ମାନେ ଯେଉଁ ବାଛୁରୀ ମାନେ କ୍ଷୀର ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷୀର ରହୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ରରେ ଦୁଇଁକି ସେଆକୁ ପିଇ ଦେଉଛି। ନା ନା, କାଲିଠୁ ଆଉ ତାକୁ କରିବନି। ତାପରେ ପଚାରିଲେ ଉପମନ୍ୟୁକୁ, କ'ଣ କରୁଛ? ନା, ଜଙ୍ଗଲର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଟିକେ ଭିକ୍ଷା କରିଦେଇକି ସେଇ ଭିକ୍ଷାନ୍ନକୁ ସେଇଠି ଖାଇଦେଉଛି। ନା ନା, ତାକୁ ଆଉ କରିବନି। ପୁଣି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ଉପମନ୍ୟୁକୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁଦେବ ଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ନା, ଝରଣାର ଜଳ ପିଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବିନି, ମନା କରିଥିଲେ ଆପଣ। ନା ନା, କାଲିଠାରୁ ଝରଣାର ଜଳ ବି ପିଇବନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷର ଛୋଟିଆ ପିଲା ପାଇଁ ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନଟା କେତେ ସଶକ୍ତ ଆଉ ସୁଦୃଢ଼, ତାକୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୃଢ଼ କରେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଯଦି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପିତ ନଥାନ୍ତେ ଉପମନ୍ୟୁ, ଯେ ମୁଁ ସକାଳୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ଯିବି, ପୁଣି ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚରେଇ ପୁଣି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଫେରିବି, ଏ ମାନସିକତା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ସେ ତ କରିନଥାନ୍ତେ, ଠକିଥାନ୍ତେ। ମୋ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ କହିକି ଶୋଇଥାନ୍ତେ। ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ମାନସିକତା ଯେଉଁମାନେ ନୁହଁ, ସେମାନେ ଏମିତି କିଛି ବାହାନା ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି, କର୍ମ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ଆସନ୍ତି। ଫଳ ହେଲା କ'ଣ? ତାପରେ ଉପମନ୍ୟୁକୁ ଗୁରୁଦେବ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଖାଉଛ? ନା, 4 ଦିନ ହେଲାଣି ଉପବାସ ରହିଛି, କିଛି ଖାଇନି। ନା, ସେମିତି ଥାଅ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକ ଦିନ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି, ସେ ଭୋକର ଜ୍ୱାଳା ସହି ନ ପାରି ଅରଖ ଗଛର ପତ୍ରଟାକୁ ଛିଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ଅରଖ ଗଛର ପତ୍ରର କ୍ଷୀରଟା ଆସି ସେ ବିଷାକ୍ତ କ୍ଷୀର ଆଖିରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଖି ନଷ୍ଟ ହେଲା। ତେଣୁ ଗୋମାତା ଚାଲିଛନ୍ତି, ପଛେ ପଛେ ଉପମନ୍ୟୁ ଚାଲିଲେ। ଉଣ୍ଡାଳି ଉଣ୍ଡାଳି ଆସୁ ଆସୁ ଗୋଟେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ଆଖିକି ଦେଖା ହେଉନି, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ଥାଇକି ବି ଗୁରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଗିଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ହୟ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଥିଲି, ମୋତେ ଗୋରୁ ଚରେଇଲେ, ମୁଁ ଅନ୍ଧ ହେଲି, କୂଅ ଭିତରେ ପଇଲେ, ଏଇନା ମରିବି, ଏ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଭାବନା ଆଣିନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଷ୍ୟବତ୍ସଳ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଗୁରୁ। ଗୁରୁଙ୍କର କୌଣସି କଥା ଆମ ପାଇଁ ଟାଣ ନୁହେଁ, କୌଣସି କଥା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭାଷା ଆମ ପାଇଁ କେବଳ ଶାସନର ଡୋରି ନୁହେଁ। ସେ ଶାସନର କଥା ଭିତରେ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର ଯେ କଥା ଲୁଚିଛି, ଆମକୁ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ଉପମନ୍ୟୁକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ପହଞ୍ଚିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ନିଜେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଉପମନ୍ୟୁଙ୍କ ନିକଟରେ।
एवं अश्विनी कुमार को स्वर्ग वैद्य अश्विनी कुमार को प्रार्थना कले उपमन्यु को काढ़िले कूह भितरू तांकु पुणी दृष्टिशक्ति फेरेइले जो दृष्टिशक्ति फेरेइले उपमन्यु को कहले गुरुदेव कौन देखुच उपमन्यु ना गुरुदेव मु सबु भितर देखुची से परमात्मा सामर्थ्य को वृक्ष भितर जो ईश्वर गाई भितर से ईश्वर बाछुरी भितर से ईश्वर आपण भितर से ईश्वर तांको भितर से ईश्वर मो भितर भी से ईश्वर देखिले सते 7 वर्षर बालक भितर आत्मानुभूति आत्मदर्शन सर्वत्र आत्मदर्शन होउची यह कौन गुरु कृपा है पारे तार मूल भित्तिभूमिटा कौन ना दृढ़ संकल्प गुरुंकर आदेश को पालन करिवार जो दृढ़ विचार बोध आरणी को कहले बिलरे पानी पलाऊची तमें टे बंधे हिड़ बंधे दे आस से हिड़ बंध को देखले पानी अटकुनी से निजे शोई पइले अर्थात निजे पानीटा अटके दृढ़ मानसिकता ध्रुव को माँ सुनीति कहले हरिमय जगत सर्वम ये हरिमय जगत हरिमय रे प्रभु भरोसा हरि भरोसा अच्छा आमर तेणु से हरि की खोजापी बाहरी गले दृढ़ मानसिकता प्रहलाद भल भाव जानी जगतमय हरि सर्वम सबुठी होउचंती हरि तेणु तांको जीवन पाई जिते झड़झंझा जिते समस्या जुआर आसी हतप्रभ करि पारिनी गुरुदेवंकर से स्तोत्रटी ये मन पड़ुची आसु झड़झंझा जीवन रे सदा न भूलुए मन प्राण बही जाऊ पछे सागर लहरी थाऊ सदा पादे मन जिते प्रकार समस्या जुआर झड़ झंझा जंजालर जुआर समस्या जिते जीवन उत्थापन हेउ मु केतेबेले मो गुरु को न भूले मो इष्ट को न भूले मो कर्म्य प्रचोदना को न भूले मो कर्म प्रवणता ठार मु जेपरी दूरे न जाए ये भावधारा आश्रय करवा एकांत अपरिहार्य आ मु जेते जेते संकीर्ण मानसिकताग्रस्त मनुष्यटी हेबी दुर्बल मानसिकताग्रस्त मनुष्यटी हेबी संसार बड़दाण्ड रे मु केतेबेले भी सफल व्यक्तिटी हो पारिबे नाही तेणु आमको आम पाखरे धन न थाऊ पछे पाखरे धन मनरे अछि बल मनर बळे करि पारे मु दुनिया टळमळ धन जे सबुर मूल आधार यह केतेबेले नुह मन होउची मूलर आधार जीवन मन मन को आधार करी ही जीवन कर्म मुखरित हुए आपण पाखे हाथ में सामर्थ्य अच्छी मन होनी ये कामटा करने आपे आपे मन मरीज तेणु इंद्रियाणां मनस्सास्मि भूतानामस्मि चेतना गीता कहले आखि गोटे इंद्रिय से सशक्त कर्ण एक सशक्त इंद्रिय हाथ पाद ये सब सशक्त इंद्रिय हो पारे किंतु ये समस्तंकर नायक होउची किए ना मन मोर अलार्म बाजिला भोर 5टारे उठिली मन होउनी संपूर्ण भाव में उठी बसिया पे आउ टिके गड़पड़ हेली राजा किए हैला आखि खोली साइलानी किंतु मन जेहेतु होउनी आखि पुणी थरे बंद हो जाउछ मु अलार्म टाकू बंद करके पुणी घंटाए शोइली यह कौन मन मानसिकता दुर्बल मानसिकता जोटा को आम अलसुआ प्रवणता बोली कहू आलस्यता बोली कहू मन आलस्यता को जितेबाला आश्रय कला यही अवस्था हम मु अमक काम करने को जीवी जदि मो भीतर मानसिकता सृष्टि होनी दृढ़ मानसिकता आउ गोटे कथा ये सेवक आपण मानक बड़ कथा टे कह जो कथा को नहीं ये सेवक तार व्यक्तिगत जीवन में से कथाटा को सब बेले अडप्ट करे जीवन में जिते नेगेटिविटी आपण मानकर आसूची जिते नकारात्मक परिस्थिति नकारात्मक मनीष नकारात्मक मंतव्य जिते आसूची ताकू सकारात्मक ढंग से ग्रहण करिवार मानसिकता आगे रखंतु जे नकारात्मक अवस्था बा नकारात्मक कौन से मंतव्य शुणी आपण थरे यदि भांगी पड़िले बा आपण भितर निरुत्साहतार भाव जदि सृष्टि हैला बा आपण भितर उत्कंठा अवदमित हो गला कर्मक्षेत्र में आप सफल केतेबेले भी हो पारे ना कर्मक्षेत्र में सफल होगाकू हेले आपण को नेगेटिविटी टाकू प्रथम स्वागत करिया नेगेटिविटी इटसेल्फ इज पॉजिटिविटी फॉर मी
এই কথাটাକୁ ଆଗ ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଟି ନେଗେଟିଭିଟି ପ୍ରତିଟି ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ମୋ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣଟେ ତିଆରି କରିବ, ଏ ମାନସିକତା ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। এই ମାନସିକତାଟା କ'ଣ କରେ ନା ଆମକୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ'ଣ କରିବ, ସଫଳ କରେ। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବା। ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ କର୍ମୀଟିଏ ଅନ୍ତତଃ ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସେୟାକୁ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ମନରେ ଆମେ ଟାଣପଣ ରଖିବା, ମନରେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖିବା। ମୁଁ ଯୁବବନ୍ଧୁକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନିବେଦନ କରିବି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଅଧିକ ଯେଉଁ ନିଶା ମାଦକର ଗୋଟେ ପ୍ରାବଲ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, କିଏ ଗୋଟେ ଅଳ୍ପ ପଇସା କିଛି ଦେଲା କ'ଣ ନା ଏଟା ମଦ୍ୟ ମାଂସର ଆସର ସୃଷ୍ଟି କରାଗଲା, ସେଭଳି ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣମାନେ ସେ ପରିବେଶରୁ ଆପଣମାନେ ଦୟାକରି କ୍ଷାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଘରେ ଆପଣମାନେ ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ବାପା ମା' କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାରେ? ତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଟିଏ ଦେଉଛି, ସେ ତାର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦେଉଛି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିମତାର ପରିଚୟ କେଉଁଠି ରହିଲା? ତେଣୁ ନିଶା ମାଦକ ସେବନରୁ ଆପଣମାନେ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷିତ ଭଦ୍ର ପରିବାର ଭଦ୍ର ସମାଜର ଶିକ୍ଷିତ ସମାଜର ଆପଣମାନେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ମାନସିକର ମଣିଷ। ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ ଏଭଳି ନଷ୍ଟଶୀଳ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଷ୍ଟାଭିମୁଖୀ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବିଚାର ବୋଧକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ତାହା ହିଁ କ'ଣ କରିବ ନା ଆମ ଭିତରେ ବାସ୍ତବ ବିଚାର ବୋଧକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରୟ କରିବା, ଆମ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର୍ମୀୟ ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଗୁରୁଦେବ ସେୟା କହୁଛନ୍ତି, ଯାହାର ମନଟା ଯେତେ ଟାଣ ସେ ସେତିକି କର୍ମନିଷ୍ଠ ହେଇପାରେ। ରଘୁନାଥ ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି କହିଥାନ୍ତେ, ହୟ ମୁଁ ତ ରାଜା ହେବି, ରାତି ପାଇଲେ ତମେ କାହିଁକି ମୋତେ କହୁଛ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ? ତମେ ସେମିତି କହୁଥା, ମୋର ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ମୁଁ ରାଜା ହେବା କଥା ରାଜା ହେବି, କହିଥିଲେ ନା? କହିନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ମୁଁ ପାଳନ କରିବି। ପିତାଙ୍କର ଯାହା ଆଦେଶ ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ ଦେବତାଙ୍କର ଆଦେଶ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଦେଶ। ଏ କଥାଟା ଯେପରି ମୋ ମାନସିକତା ଭିତରେ ରୁହେ, এই ଆଦର୍ଶଟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ନା ରଘୁନାଥ। ସିଏ ଯଦି ଜବରଦସ୍ତି କହିଥାନ୍ତେ, ତମେ ତମର କ'ଣ କହିଥିଲ ବୋଉକୁ, ମାଆଙ୍କୁ ତମେ କ'ଣ କହିଥିଲ, କେବେ କହିଥିଲ, ତମେ ତୋର କେମିତି ପୂରଣ କରିବ ନା? ଆଉ ମୁଁ ତ ରାଜା, ବଡ଼ ପୁଅ ରାଜା ହେବା କଥା, ରାଜା ହେବି। ତମର ସତ୍ୟ ଭଗନ ହେଲା କେତେ ନହେଲା କେତେ, ସେଗୁଡ଼ାକରେ ମୋର ମାନେ ମାନସିକତା ନାହିଁ। ରାମ ଯଦି ଏମିତି କହିଥାନ୍ତେ, ଦଶରଥ କ'ଣ ମନା କରିଥାନ୍ତେ? ନା ତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟିଆ ଦେଇକି ଘରୁ ବାହାର କରିଥାନ୍ତେ? ନା ତୁ ପଳା ଏଠୁ କହିଥାନ୍ତେ? ଆଦୌ କହିନଥାନ୍ତେ। ସେଭଳି ବାତାବରଣଟି ତିଆରି ହେଇନଥାନ୍ତା। ଆଉ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ, ଅଯୋଧ୍ୟାର ନରପତି ଭାବରେ ରଘୁନାଥଙ୍କର ଯେତିକି ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଜଗତରେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଜଙ୍ଗଲ ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁ 14 ବର୍ଷର ବନବାସ ହିଁ ରାମଙ୍କର ରାମତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠାକୁ ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି। ରାମଙ୍କର ରାମତ୍ୱଟା କ'ଣ? ହୁଏତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଥିଲେ ତାହା ଭିନ୍ନ ରୂପରେଖ ନେଇଥାନ୍ତା, ମନା କରୁନୁ। କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା ଇତିହାସରେ ତାହା ତ ଲିପିବଦ୍ଧ ନାହିଁ। ଜଣେ ସୁଶାସକ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ରାଜା ଏସବୁ ଥିଲେ, ଏହା ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ରାମଙ୍କର ରାମତ୍ୱଟା କ'ଣ, ରାମଙ୍କର ଆଦର୍ଶଟା କ'ଣ, ତାହା କେବଳ ବନବାସ ଯାତ୍ରାରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯଦି ରାମଙ୍କର ଜୀବନାଦର୍ଶ ଭିତରୁ 14 ବର୍ଷର ବନବାସଟାକୁ ବିଯୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଏ, ବୋଧହୁଏ ବାସ୍ତବ ରାମତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ବା ରାମତ୍ୱର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଜଗତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଦୃଢ଼ ମାନସିକତା, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ। ତେଣୁ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୃଢ଼ମନା ବ୍ୟକ୍ତିଟି ହିଁ ସବୁବେଳେ ସଫଳ ହିଁ ହେଇଥାଏ, ନହେଲେ ପରାଜୟ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଦୃଢ଼ମନା ହେବା, ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବା, ଜୀବନଯାତ୍ରାର ସଫଳ ନାୟକ ସାଜିବା କଥା କହିଥିଲି। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ।